So, in the fertilizer technology, લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું યુરિયા મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ, બરાબર, સિન્થેસિસ પ્રોસેસ યુઝિંગ ધ ફ્લો ચાર્ટ. ઓકે, જેની અંદર એમોનિયા અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એઝ અ મેન 3 mole and 2 mole are compressed and then send it to the autoclave. Okay, so by the end of the process we got the product, and that is ammonium urea. Okay, NH2CO NH2. But during the process there is a number of major engineering problems is created. So what kind of problems can be faced during the process? Let me discuss. First one is autoclave variables. If the temperature or the pressure required for the process, it will be the change. So the production of the product will be definitely change. So first major engineering problems is depend upon the autoclave or by the autoclave. So first, increase with increasing pressure. Here is the graph is given for the pressure, atmospheric versus temperature. If there is an increasing temperature pressure, so what should be the effective? So जैसे ही हम प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होएगा. सेकंड, increase with temperature at maximum 175 to 180. Okay, then fall off sharply. Increasing with increasing temperature to maximum at 175 to 180 degree, then fall off sharply. So the operating pressure should be above the dissociation pressure for the carbamate, and dissociation pressure is 180 atmospheric at 190 degrees Celsius. This should be very high. Okay, and third one is that no ammonia excess, no urea excess. Reason for not operating at maximum temperature and pressure with no excess ammonia are, પહેલું કે જે ટૂંકમાં કહીએ તો કે યુરિયા છે એ ખૂબ ઊંચા તાપમાને આપણે એને હેન્ડલ કરી શકતા નથી, અને આપણે તે શું કરી નથી શકતા, દેટ વિલ નોટ બી એક્સેસ, આપણે એક્સેસ કરી શકતા નથી. ધ રીઝન ઇઝ દેટ ઇફ ધ કન્વર્ઝન છે એ જેટલું ટેમ્પરેચર વધશે તો એ પ્રમાણે શું થશે, ધ એટમોસ્ફેરિક છે, બરાબર, જેમ કે 18 એટમોસ્ફેરિક ટેમ્પરેચર પર હોય અને 140 હોય તો ધીમે ધીમે જેટલું તમે પ્રેશર વધારતા જશો તેટલું કન્વર્ઝન વધશે, બટ ધ ટેમ્પરેચર જેટલું વધારશો તેટલું કમ્પોઝિશન્સ ઘટતું જશે. જેમ કે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફની અંદર આપણે જોઈ શકીએ, ઇન્ક્રીઝ પ્રેશર increase capital and operating cost of the compression and reaction equipment. જેટલું તમે પ્રેશર વધારતા જાઓ તેટલો રિએક્શન કોસ્ટ, ઓપરેશનલ કોસ્ટ અને કમ્પ્રેશન કોસ્ટ એન્ડ રિએક્શન ઇક્વિપમેન્ટ કોસ્ટ બધું જ વધતું જશે. ઇન્ક્રીઝ ટેમ્પરેચર એક્સેલરેટ ડીકમ્પોઝિશન્સ ઓફ યુરિયા ટુ બાયયુરેટ. જેટલું તમે ટેમ્પરેચર વધારશો તેટલું યુરિયામાંથી બાયયુરેટ થવાના ચાન્સીસ એટલે કમ્પોઝિશન્સ થવાનું વધતું જશે. ઓકે, સો this is the effect of increasing temperature. So increased temperature is the accelerate the decompositions of urea to biurea. યુરિયામાંથી બાયુરેટ થવાનું ચાલુ થઈ જશે. A compound determinantal to generating seeds and toxic to animal. Germinating seeds and toxic to animal. એટલે જે તેમાંથી ટોક્સિક પ્રોડ્યુસ થશે, that will be the harmful.
The above stipulated condition produce intolerable corrosion rates and comprise design must be chosen. એટલે કે ટેમ્પરેચર વધવાને કારણે શું થશે કે જે પ્રેશર અથવા તો ટેમ્પરેચર વેસલ છે, જેમ કે આપણું ઓટોક્લેવ, તો તેના અંદર કોરોઝન થવાના ચાન્સીસ રહેશે અને મટીરિયલ જે છે એ શું થશે, હાર્મફુલ થશે. ઇટ વિલ બી હાર્મફુલ. Second major engineering problem is carbamate decompositions and recycle. Carbamate decompositions and recycle. Optimize short residence time in stripping column. Operating condition favorable for dissociation, low pressure and high temperature. So the latter should be below 110 degrees Celsius if hold up time exceeds 1 to 2 seconds to avoid biuret formation. જે પ્રિલિંગ ટાવરની અંદર આપણે જે ટેમ્પરેચર છે બરાબર એનો હોલ્ડઅપ ટાઈમ આપણે વધારી દઈએ તો યુરિયામાંથી બાયુરેટ બને છે તેને આપણે જે ફોર્મેશન છે તેને અટકાવી શકાય છે. Use of millisecond contact time in flash evaporation allow 140 degree operation temperature it in the high recycle design shown in figure. એટલે કે સેમ ઇફેક્ટ જે આપણે હોલ્ડઅપ ટાઈમ વધારી દઈએ બરાબર ફ્લેશ ઇવાપોરેશનની અંદર જે 140 ડિગ્રી પર હોય છે, તો તેના લીધે જે રિસાયકલ છે, રિસાયકલ સાયકલ તેના અંદર પણ જે ડિઝાઇન રિસાયકલ ડિઝાઇન છે તેના પર પણ અસર પડે છે. મેઇન ડિફરન્સ ઇન કમ્પીટિંગ પ્રોસેસ ઇઝ ઇન ધ રિસાયકલ ડિઝાઇન. મેઇન જે છે એમાં મેઇન પ્રોબ્લેમ થાય છે કે રિસાયકલ જે કરીએ છીએ આપણે તે ડિઝાઇન કરવામાં પ્રોબ્લેમ થાય છે. સિન્સ કન્વર્ઝન ઇઝ ઓનલી 40 to 50% પર માસ. કન્વર્ઝન કેટલું થાય છે રો મટીરિયલ આપણે કરીએ છીએ એમાંથી માત્ર 40 થી 50%, અને બાકીનું જે અનરિએક્ટેડ છે ફરીથી આપણે શું કરીએ છીએ, રિએક્ટ કરાવીએ છીએ. સો જે બાકીના અનરિએક્ટેડ ગેસીસ છે એને રિસર્ક્યુલેટ કરાવીએ છીએ બરાબર, ક્યાં, રીકમ્પ્રેસરની અંદરથી બરાબર. સો રીકમ્પ્રેશન ઓફ ગેસ ઇઝ વર્ચ્યુઅલી impossible because of corrosion and formation of solid carbamate in compressor. But જે અનરિએક્ટેડ જે પણ કમ્પોનન્ટ છે 40-50% સિવાય તે બધું આપણે રિસાયકલ કરીએ તો હવે અનરિએક્ટેડ છે તેની સાથે કમ્પોનન્ટ. સો ધ મેઇન ઇફેક્ટ ઇઝ કે જે કમ્પ્રેસરની અંદર જશે તો એ શું કરશે, કમ્પ્રેસરને ડેમેજ કરશે. કમ્પ્રેસરને ડેમેજ કરશે અને જે કાર્બામેટ છે જેના લીધે. ત્રીજું છે પ્રોડક્શન ઓફ ગ્રેન્યુલર યુરિયા બાય પ્રિલિંગ પ્રોસેસ. જે સૌથી એન્ડ વાળો પોર્શન છે બરાબર, કે જેમાં યુરિયાને બનાવવા માટે જ્યારે પ્રિલિંગ ટાવરમાંથી સ્પ્રે કરવામાં આવે છે પાણીનો બરાબર, તો પ્રોબ્લેમ્સ અગેન ઇઝ બાયુરેટ ફોર્મેશન. તો તેમાં પણ શું થાય છે, બાયુરેટ ફોર્મેશન થવાનું ચાન્સીસ જેમાંથી મળે છે આપણને બરાબર. એ વેક્યુમ ડ્રાઇંગ ઓફ 80% યુરિયા ટુ 99+% એન્ડ spraying to air cool and solidify must be done by just above the melting point of urea and with a minimum residence time in the range of the several second. એટલે કે વેક્યુમ ડ્રાઇંગ છે 80 થી 99% યુરિયાનું એ શેના દ્વારા કરવામાં આવે છે, સ્પ્રે કૂલ, સ્પ્રેઇંગ એર સ્પ્રે દ્વારા શું કરવામાં આવે છે, કૂલ કરીને કરવામાં આવે છે. બટ જે સ્પ્રિલિંગ ટાવરની અંદર જે રેસિડન્સ ટાઈમ જે છે એ ખૂબ અગત્ય છે. જો તે ખૂબ વધી જાય તો તેમાંથી બાયુરેટ એટલે કે બાય પ્રોડક્ટ જે છે બાયુરેટ તેનું કન્વર્ઝન વધી જાય છે બરાબર. સો રેસિડન્સ ટાઈમ યુરિયા માટે
એન્ડ વિથ અ મિનિમમ રેસિડન્સ ટાઈમ ઇન ધ રેન્જ ઓફ સેવરલ સેકન્ડ્સ માટે જરૂરી છે. ચોથો પોઈન્ટ છે હીટ ડિસિપેશન ઇન ધ ઓટોક્લેવ. હીટ છે એ ઓટોક્લેવની અંદર જે છે બરાબર તે શું થાય છે, ડિસિપેટ થાય છે. કેમ કે એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન્સ થાય છે એટલે એનું થવાનું કારણ ધ એક્ઝોથર્મિક હીટ ઓફ રિએક્શન કેન બી રિમૂવ બાય કોઇલ વોલ કુલિંગ ઓર બાય એડિંગ એક્સેસ રિએક્ટન્ટ ટુ પ્રોવાઈડ સેન્સિબલ હીટ પિકઅપ. એટલે જે વધારાની હીટ પ્રોડ્યુસ કરે છે બરાબર એક્ઝોથર્મિક રિએક્શનને કારણે વેસલ ગરમ થાય છે એવું બધું, તો તેને આપણે કઈ રીતે ઠંડુ કરી શકીએ, તો એના માટે એક્સ્ટ્રા કુલિંગ સિસ્ટમ અપ્લાય કરવી પડે છે. ક્યાં તો આપણે કોઇલ એરેન્જ કરી શકીએ, અથવા તો વોલ કુલિંગ કરી શકીએ, અથવા તો બાય એડિંગ એક્સેસ કોઈ એવો રિએક્ટન્ટ એડ કરીએ બરાબર, તો જેના લીધે શું કરી શકીએ, હીટને એક્સેસ કરી શકીએ એટલે પિકઅપ કરી શકીએ. બીજું છે નેક્સ્ટ જે છે એ કોરોઝન છે. નેક્સ્ટ છે કોરોઝન, જે ઓટોક્લેવની અંદર રિએક્શન થાય છે એમોનિયા અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે આપણે કમ્પ્રેસરથી આપણે ફિલ કરાવીએ છીએ તો તેના દ્વારા. સો ધીસ હેઝ બીન મેજર રીઝન વાય એમોનિયા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્રોસેસ વોઝ સ્લો ટુ ડેવલપ. High cost silver or tantalum linear are used in the autoclave with Hastelloy C titanium stainless steel and aluminum alloy used in other part of the plant. એટલે કે ઓટોક્લેવની અંદર જે મટીરિયલ આપણે યુઝ કરીએ છીએ એમોનિયા, બંને ગેસીસ છે એમોનિયા અને CO2, જેના લીધે કોરોઝન થવાની ખૂબ જ શક્યતાઓ રહેલી છે. સો ધ મેઇન પાર્ટ ઇઝ કે જે છે બરાબર કે તેના અંદર આપણે હાઈ કોસ્ટ સિલ્વર એઝ વેલ એઝ ટેન્ટલમ લિનિયર યુઝ કરીએ છીએ ઓટોક્લેવની અંદર બરાબર. જે હેસ્ટલોય કાર્બન હોય છે, ટાઇટેનિયમ હોય છે અને બીજું સ્ટેનલેસ સ્ટીલ હોય છે. And aluminum alloy used in other part of the plant. Minimum temperature and pressure condition with excess of ammonia are desirable to reduce the corrosion rate. એટલે કે જે મિનિમમ ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર સાથે આપણે જો ઓટોક્લેવ ઓપરેટ કરીએ છીએ તો તેના લીધે આપણે શું કરી શકીએ છીએ કે કોરોઝન થતું અટકાવી શકીએ છીએ ઘણા અંશ પ્રમાણે. સો આ કારણોસર સ્ટેનલેસ સ્ટીલ કેન બી યુઝડ ઇન ઓટોક્લેવ. તો સ્ટેનલેસ સ્ટીલ જે છે હાઈ પ્યોરિટીનું તેને આપણે યુઝ કરીએ છીએ. Process design modification. Only major difference are in of gas treatment and their effect on the processes. First, once through process. Second one is hot recycle process. Then next is inventa process, chemical process, recycle process, chimney process. So all these process, okay. So this will be important, okay. The process design modification ની અંદર જે નેક્સ્ટ પ્રોસેસ છે એ છે ટોયો કોટાસુ પ્રોસેસ, જે અહીંયા છે ટોયો
કોટ્સુ પ્રોસેસ. ઓકે, સો ટોયો કોટ્સુ પ્રોસેસ જે છે એ ખૂબ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે, જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ડિટેલથી સ્ટડી કરીશું કે ટોયો કોટ્સુ પ્રોસેસ સૌથી પહેલાં ક્યાં અપ્લાય કરવામાં આવી હતી અને કઈ રીતે તેનો યુઝ કરવામાં આવે છે અને વોટ એક્ઝેક્ટલી ફોર ઇન ધીસ પ્રોસેસ.